God, and because of that, the Bible is not the word of God. They started saying that you are so, like giving all the 6 descriptions, and you are saying as if you have seen a film, or it is described as a film. See, whatever we are reading is from the book, from this Bible. We are not seeing any films. We are reading because it is like that. The descriptions are given like that, as if you are seeing it. That's what the description is. And with that, we also have one more verse like that. 1 Samuel chapter 18. You read from verses 20 to 24. And we have a slide here. You can see that here King Saul, he wants to give his daughter to King David, and he likes that so that he can kill him. So that's a different purpose. That he wanted to kill David, so he wanted him to marry his own daughter. Can any father think like that? So that he can go and get killed in the hands of Philistines. And moreover, he wanted his daughter to love him, or king to love his own daughter. First of all, no common father will think like that. And you know what is the bridal money for that? The bridal money is 200 foreskins. You know what do you mean by foreskins? When you do the circumcision, you throw the extra part outside, which is filthy thing. I mean, you cut it and you throw it. Don't throw it. It may be useful for you. You may use it for the bridal money. You can give it in the marriage. See, foreskins for bridal money, and King David goes to Philistine, and he kills all 200 people. He gets that foreskins to King Saul, and he gives them in full count, like 1, 2, 3, 4. He counted 200 foreskins. Can you imagine God speaking like this? That Saul, he wanted his daughter to get married to King David, and for the bridal money, I asked for 200 foreskins. He went and killed all Philistines, got the 200 foreskins, and he gave all them in full count. Can you believe this can be described from God's mouth, or it is inspired by God? With this we have proven once again that Bible is not the word of God. The description given here is so filthy. It's a description when, as a God, he cannot give or inspire to the people, to the humankind. What do you want? There is no teaching here. Bible, with this we have proven that Bible is not the word of God. And this foreskins this is another addition to whatever the obscenities that we have shown already. It's another one more addition for it. And அப்ப ஒருத்தனுடைய ஒரு ஆண் உறுப்பை 200 வெட்டிட்டு வாங்க முடியல, 200 வெட்டிட்டு வாங்குறாரா? இது இப்படி நடக்குமா? ஒரு செத்து போன ஆளுடைய போய் வெட்டலாமா? அதை போய் ஒரு இறந்தவுடைய பாடியை சிதைக்க கூடாதுலாம் இருக்குது. தாவீது மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் போய் இப்படி செய்வார்னு வருமா? இது யாரோ இட்டு கட்டிருக்கான்னு பார்த்தாலே தெரியுதா இல்லையா? யாரோ பார்த்து நுழைச்சிருக்கிறாங்க, நல்லா பார்த்தாலே தெரியுது. அப்போ இந்த வாதத்தை நீ கவனித்து வந்தீர்களே, ஆனால் அடுத்த தடவை அவங்க சொல்லுவாங்க. மதிய உணவுக்கு பிறகான இந்த வேலைக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். We'd like to pick up from where we left before we took the lunch break. நாம் சாப்பாட்டுக்கு முன்பதாக எங்கே முடித்தோமோ அங்கிருந்து தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். We have been following the whole flow of the argument very closely. இந்த வாதத்தினுடைய முழு போக்கையும் அப்படியே தொடர்ந்து பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம். Our friends from TNTJ have been saying that this is a debate. நம்முடைய TNTJ நண்பர்கள் இது ஒரு விவாதம் என்கிறார்கள். We also take it as a debate. நாமும் இதை விவாதமாகத்தான் கொள்கிறோம். In a debate there should be arguments. ஒரு விவாதம் என்றால் அங்கே சர்ச்சைகள் இருக்க வேண்டும். Arguments follow the laws of logic. நியாய, அதாவது காரண ரீதியான வாதம் இருக்க வேண்டும். As a professor of philosophy, I do teach logic. தத்துவ பேராசிரியர் என்கின்ற முறையிலே லாஜிக் என்கின்ற காரண ரீதியான தத்துவத்தை படிப்பிக்கிறேன். I teach. நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். About arguments, their structure and how they flow, how they are decided to be valid or invalid, true or false. விவாதம் என்பது எப்படி தொடங்க வேண்டும், எப்படி போக வேண்டும், அது எப்படி முடிக்க வேண்டும், அதனுடைய மதிப்பீடுகள் என்ன என்பதை குறித்து மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன். So when I analyzed PJ Sir's arguments, I found this structure. நான் PJ சாருடைய இந்த விவாதத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என்கிற நோக்கி பார்க்கிறேன். Their premise number 1 is that Quran is God's word. அதனுடைய முதல் நிலையாக
குர்ஆன் தேவனுடைய வார்த்தை. Second premise is Quran says Bible is not God's word. இரண்டாவது நிலை, குர்ஆன் சொல்லுகிறது வேதாகமம் தேவனுடைய வார்த்தை அல்ல. And therefore their conclusion is Bible is not God's word. அதனால் அவர்கள் வருகிற ஒரு தீர்மானம் பைபிள் அதாவது வேதாகமம் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை என்பது. They have not put it in this form. அவர்கள் அதை முறைப்படியாக வடிவமைக்கவில்லை. But I have followed their arguments and I could see this structure emerging. ஆனால் நான் அவர்களுடைய வாதத்தின் போக்கை கவனித்து பார்க்கும்பொழுது அது இங்கேதான் கொண்டு போய் விடுகிறது என்கின்றதை சொல்ல முடியும். And for them to hold on to this argument, they should give us proofs for premise number 1 and premise number 2. அவர்கள் இந்த வாதத்தை தொடர்ந்து காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதல் நிலையும் இரண்டாம் நிலையும் சரியான முறையிலே தக்க வைப்பதற்கான ஆதாரங்கள் வேண்டும். Otherwise they have to give up this argument. இல்லாவிட்டால் இதை விட்டுவிட வேண்டும். And they can't argue differently like an atheist or a rationalist would argue. ஒரு நாத்திகவாதி அல்லது ஒரு ரேஷனலிஸ்ட் என்கின்ற மனிதன் எப்படி விவாதிப்பானோ அதுபோல விவாதிக்க முடியாது. Because they believe and we believe in a God. ஏனென்றால் அவர்களும் நாமும் ஒரு தேவனில் விசுவாசிக்கிறோம். And so based on this we raised 15 questions for them to answer. அதன் அடிப்படையிலே அவர்கள் பதிலளிப்பதற்கு 15 கேள்விகளை அவர்களுக்கு முன்பாக நாம் தொடுத்தோம். Each one with at least one reference from their authority book, the Quran. அவர்களுடைய அதிகாரபூர்வமான புத்தகமாகிய குர்ஆனில் இருந்து தாமே நாம் அவர்களுக்கு கேள்விகளை கேட்டோம். They have not referred even to one of those Quranic references and responded to not even one of our questions. அந்த குர்ஆனிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளில் ஒன்றுக்காகிலும் சரியான முறையிலே அதிலிருந்து பதில் கொடுத்து அவர்கள் அதை நிரூபிக்க முடியவில்லை. That means they are just trying to escape. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் எப்படியாகிலும் தப்பிக்கலாம் என்கின்ற முறையில் தான் போய் கொண்டிருக்கிறது. They are not willing to face our counter argument. நம்முடைய எதிரடையான வாதங்களை சரியான முறையிலே சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமாக தெரியவில்லை. Then how will the debate proceed? இப்படி இருந்தால் விவாதம் எப்படி முன்னேறி செல்ல முடியும்? And then even when we allow them to say whatever they want to say, they are saying things without giving any proof. அவர்கள் விரும்புகிறதை அவர்கள் சொல்வதற்கு நாம் விட்டுவிட்டால் கூட அதற்கான ஆதாரங்களை தருவதில்லையே. And they are probably not even following the rules of this argument, the agreement that we made. நாம் இருவருக்கு இடையிலான உடன்பாட்டில் எந்த விதமான ஒழுங்கு பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று நாம் அறிவித்திருந்தோமோ அதுபடியாக அவர்கள் போவது போலவும் தெரியவில்லை. For example, PJ sir is just speaking for a long time without translation into English, and the translators are just briefly saying some summary things. அதாவது மொழிபெயர்ப்பு இல்லாமல் பிஜே சார் அவர்கள் தொடர்ந்து சில காரியங்களை எடுத்து சொல்லுகிறார். அதை தொடர்ந்து மொழிபெயர்ப்பாளர் அதனுடைய தொகுப்பாக சிலவற்றை எடுத்து தருகிறார். That is not right. அது ஒரு சரியான முறை அல்ல. Now coming to some of the points. நாம் இப்பொழுது சில குறிப்புகளுக்கு செல்லுவோம். One of the panel members of TNTJ claimed that Injil that we have, that is the Bible, was written centuries after Jesus Christ. அங்கே டிஎன்டிஜியிலே பேனலில் அமர்ந்திருக்கிற ஒரு நண்பர் சொல்லுகிறார், இந்த இஞ்சில் என்கின்ற சுவிசேஷ புத்தகங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின்பு நூற்றாண்டுகளுக்கு அப்புறம் எழுதப்பட்டது என்று. And now you go to an atheist, agnostic, skeptical scholar who is studying manuscripts and historical evidence for manuscripts. அதாவது தேவனை நம்பாத, தேவனுக்கு எதிரடையான, கடவுளை பற்றி நம்பிக்கையற்ற எந்த ஒரு ஞானியினிடத்திலும் அறிவு சார்ந்த மனிதனிடத்திலும் போய் இந்த வரலாற்று ஆதாரங்கள் வேத ஆதாரங்களை குறித்த கேள்விகளை நீங்கள் வைப்பீர்களானால் they will tell you this is terribly wrong. அவர்கள் நிச்சயமாக சொல்வார்கள் இது முழுமையான தவறு. Give evidence and show to us that centuries passed by before the Injil about Jesus Christ was written. இந்த சுவிசேஷ புத்தகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிற இஞ்சில் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின்பதாக நூற்றாண்டுகளுக்கு அப்புறம் எழுதப்பட்டதற்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருந்தால் தயவு செய்து அதை இப்பொழுது எங்களுக்கு தாருங்கள். Injil is the Arabic form of the Greek word evangelion. இஞ்சில் என்கின்றது அரபிக் வார்த்தையாகிய கெலியோன் என்கின்ற வார்த்தைக்கு evangelion என்கின்ற வார்த்தைக்கான பதமாக இருக்கிறது. If you want, I will open my Greek Bible and read it and prove to you. நான் உங்களுக்கு நீங்கள் விருப்பப்படுவீர்களானால் அந்த கிரேக்க வேதாகமத்திலிருந்து அதை எடுத்து வாசித்து காண்பிக்க முடியும். So in Greek, from which the Arabic word Injil has come, the word is evangelion. It means good news.
அந்த கிரேக்க பதத்திலிருந்து வருகிற அந்த இவஞ்சலியன் என்கின்ற அந்த வார்த்தை என்னுடைய அர்த்தம் நற்செய்தி, குட் நியூஸ் என்பதாக இருக்கிறது. And the Injil makes it very clear that it is good news for all. இந்த இஞ்சில் என்கின்ற வார்த்தையினுடைய பொருள் எல்லாருக்கும் நற்செய்தி என்கின்ற முறையில் இருக்கிறது. If it is good news for all, how can they claim that the Injil that was there when Prophet Muhammad, as they believe, was receiving revelation? It was there at that time. நபிகள், அதாவது முகமது நபி பெற்றுக்கொண்ட அந்த இஞ்சில், அது அவர் பெற்றுக்கொண்ட பொழுது அவ்விதமாக இருந்தது. நல்ல செய்தியாக இருந்தது. If it is for good news for all, it should remain. அது நல்ல செய்தியாக இருந்திருக்குமானால் நிச்சயமாக இப்பொழுதும் அது எல்லாருக்கும் நல்ல செய்தியாகவே இருந்திருக்க வேண்டும். And in Quran itself, Allah's statement that he would preserve all the scriptures is there. We gave the reference. குர்ஆனில் தானே அல்லாஹ் சொல்லி All evidence shows that the Injil we have is the Injil that was there at Prophet Muhammad's time. எனவே இதன் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளுகிற உண்மை, இஞ்சில் ப்ராபட் முகமது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட போது எப்படி இருந்ததோ அதே விதமாகத்தான் இன்றும் அந்த இஞ்சில் இருக்கிறது. If they have any other Injil that they have read, they should produce it and prove that this Injil is not the right Injil. அதை தவிர வேற ஏதாகிலும் இஞ்சில் இருக்குமானால் அதை அவர்கள் எப்பொழுது நமக்கு நிரூபிக்க வேண்டும். So according to the rules of argumentation and logic, the burden of proof is on them and not on us. எனவே விவாதத்தின் ஒழுங்கின் முறைமையின்படியாக இப்பொழுது ஆதாரத்தை கொடுக்க வேண்டிய கடமை அவர்கள் மேல் விழுந்திருக்கிறது. And my last point, என்னுடைய கடைசி குறிப்பு, they are stuck with that discussion about pornography. அதாவது ஆபாசத்தை குறித்த அந்த வாதத்திலே முழுமையாக தங்கி இருக்கிற ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. It is actually not based on what the Bible says. அது வேதாகமம் சொல்லுகிற அடிப்படையில் அல்ல. It is based on their misreading. அது தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் அல்லது வாசித்தலில் உண்டான விளைவு. Deliberate misreading. அது முழுமையாக தவறான பாதை, வேண்டுமென்றே அது தவறான வழியிலே புரிந்து கொள்ளுதலாக இருக்கிறது. I am going to read from the Song of Solomon. நான் உன்னத பாட்டு புத்தகத்திலிருந்து வாசிக்க போகிறேன். Our friend came up with a very terribly pornographic description of the whole. இது குறித்து ஒரு ஆபாசமான விவரணையை கொடுத்தார்கள். It is not there in the Bible. அது உண்மையிலே வேதாகமத்தில் இல்லை, அது தவறாக வாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. In debate, this is not allowed at all. விவாதத்தில் இது அனுமதிக்கப்படுவது இல்லை. The beloved is saying, I slept in my house. Chapter 5, starting from verse 2. அந்த 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நான் நித்திரை பண்ணினேன், என் இதயமோ விழித்திருந்தது, கதவை தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தை கேட்டேன், என் சகோதரி, என் பிரியமே, என் புறாவே, என் உத்தமைய கதவை தர என் தலை. No, just read what I asked you to read. Please. Okay? வீட்டில் நித்திரை பண்ணினேன். So she was sleeping in the house. அவள் வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள். Then her dear one comes and says, my dear sister, open the door. அவருடைய பாசமானவர் வந்து கதவை தட்ட சொல்லுகிறார், எனக்கு பாசமானவளே கதவை தர என்று. So she was in her night dress and so she wanted to get ready and open. அவள் தன்னுடைய இரவு ஆடையிலே இருக்கிறாள், அந்த நிலையிலே எழுந்து கதவை திறக்கிறாள். Even before she opened, verse 4 says, my lover thrust his hand through the latch opening. There is a door latch. The door latch has an opening. He put his hand through that door latch opening and our friend reads it as something else. Is it from the Bible? No, it is from his pornographic preoccupation. அந்த கதவை திறக்க சொல்லும்போது அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி பார்ப்போம் என்றால், கதவை திறக்கும் போது அந்த கதவை திறக்கிற இடத்துல ஒரு ஓட்டை இருக்கிறது, அங்கே கையை வைத்து அதை அந்த விவரணை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஒரு விவரணையிலே தங்களுடைய கற்பனையை உள்ளே வைத்து இதை வேற விதமாக படம் பிடித்து காண்பிப்பதாக தெரிகிறது. After he put his hand through the hole in the door, it says in verse 6 that she finally opened the door for him. அந்த துவாரத்தில் அவர் கையை வெட்டதுக்கு பின்பதாக கதவை திறந்தாள் என்றும் இருக்கிறது.
I just don't know why they are stuck with that kind of stuff without moving forward in the argument. சரியான முறையிலே விவாதத்தில் முன்னேறி செல்லாமல் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய கற்பனையை கொடுத்து அதை விவரிக்க வேண்டியதில்லை. So sad that they are imagining things contrary to what is clearly stated. வேதாகமத்தில் தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதற்கு மாறாக காரியங்களை எடுத்து பகிர்வது சரியானதல்ல. So bury this. எனவே அதை புதைத்து விடுவோம். Be honest and move forward in the argument. நாம் நேர்மையாய் நின்று தொடர்ந்து முன்னேறி செல்வோம். Bible has that wife and husband relationship as a holy thing. வேதாகமம் கணவன் மனைவிக்கு இடையிலான உறவை பரிசுத்தமான ஒரு காரியமாக எடுத்து எம்புகிறது. God wants wife and husband to love, be transparent, enjoy, including the physical sexual dimension. It is God given. கணவன் மனைவிக்கு இடையே ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் தெளிவான அந்யோன்யமான ஆழமான ஐக்கியம், அதாவது பாலியல் உறவு நிலை உட்பட. If you don't enjoy this kind of a relationship with your wife or husband, then you will look at somebody else and become pornographic. That's why God has kept this book in his holy word, the Bible. கணவன் மனைவிக்கு இடையிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பான ஆழமான உறவு இல்லாவிட்டால் அவர்கள் தங்களுக்கு இடையிலே சந்தோஷத்தை தேடுவதற்கு பதிலாக அங்கும் இங்கும் சுற்றி பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள். So praise be to the holy God who has put this in his holy Bible to do away with the desire and drive for pornography. எனவே இந்த ஒரு பரிசுத்த உறவை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பரிசுத்த வேதாகமத்தில் கொடுத்திருக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். அது ஒரு பரிசுத்தமான அன்பை எடுத்து காண்பிக்கின்றது. And then they talked about sister. அதை தொடர்ந்து தங்கை என்கின்ற முறையில் பேசுகிறார். If you read Genesis chapter 12, Genesis chapter 20, you will see very clearly Abraham's wife was his half sister. அங்கே ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் அதிகாரங்களிலே பார்க்கும்போது ஆபிரகாமுக்கு சாராள் அடுத்த சகோதரியாக இருந்தாள். Prophet Abraham married his half sister. ஆபிரகாம் நபி தீர்க்கதரிசியாக இருந்த ஆபிரகாம் தன்னுடைய ஹாஃப் சிஸ்டர் என்கின்ற அடுத்த சகோதரியை மணந்திருந்தார் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது. So it's not wrong. அது தவறில்லை. All right? So let us not just get stuck with that kind of stuff. Let us move forward in the debate in a proper way. எனவே இந்த மாதிரியான காரியங்களிலே நாம் அதிக நேரத்தை தொடுத்து விடாமல் சரியாக நாம் முன்னேறி செல்வோம். They raised questions about Leviticus chapter 20, 1 Samuel chapter 18. We will answer now one of them, and the remaining we will answer in the next. லேவியராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் குறித்தும் 1 சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரம் குறித்தும் தொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளை நாம் அடுத்து வருகிற நேரத்திலே கவனிப்போம். We still have, I think, about 2.5 minutes or 3 minutes. Jerry will at least answer one of them. 2-3 நிமிடங்களிலே அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம். Once again, thank you all. மீண்டும் உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி. I quoted Deuteronomy chapter 34 and explained the verses which mentioned about the prophet Moses' death. உபாகமம் 34ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து மோசேயினுடைய மரணத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிற பகுதிகளை குறித்து நான் உங்களோடு பேசினேன். And I very specifically mentioned that passage and explained that that portion could have been added by the prophet Joshua, and there is nothing that forbids prophet, because Joshua is a prophet and we have prophets after prophets after prophets, unlike Islam which is based on one prophet who has nothing before and nothing after. இந்த வேதாகம வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது அந்த பகுதியிலே மோசேக்கு பின்பதாக யோசுவா அந்த மோசேயினுடைய மரணத்தை குறித்துள்ள பகுதியை எழுதியிருக்கிறார். இந்த வேதாகம போக்கிலே பார்க்கும்பொழுது ஒரு நபி தீர்க்கதரிசியை மாத்திரம் குறித்து வேதாகமம் சொல்லவில்லை. ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கு அடுத்த தீர்க்கதரிசி என்று பல தீர்க்கதரிசிகளை குறித்து வேதாகமம் சொல்லுகிறது. Just to explain it, the rest of the portions of the book of the Moses were written by Moses himself. இன்னும் வேதாகமத்தில் உள்ள மற்ற மோசே எழுதின புத்தகங்களை குறித்து வேதாகமம் சொல்லுகிறது. I'll give you evidence now. Exodus chapter 17 verse 14. யாத்ராகமம் Just quote the reference. 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. Exodus chapter 24 verse 4. யாத்ராகமம் 24:4 சொல்லுகிறது. Exodus chapter 34 verse 27. யாத்ராகமம் 34:27 சொல்லுகிறது. Leviticus chapter 1 verse 1. லேவியராகமம் 1:1 சொல்லுகிறது. Deuteronomy chapter 31 verse 9. உபாகமம் 31:9 சொல்லுகிறது. Deuteronomy chapter 31 verse 24 to 26. உபாகமம் 31:24 முதல் 26 வசனம் சொல்லுகிறது. Very very clearly says Moses wrote it. இவைகள் அனைத்தும் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது மோசே இந்த புத்தகத்தை எழுதினார். When the Bible itself explains that those portions were written by the Moses, and the Bible itself explains that those later portions were written by the prophet Joshua, where is the problem?
வேதாகம் தாமே மோசே தான் இந்த புத்தகங்களை எழுதினார் என்றும் அதே போல அதனுடைய கடைசி பகுதியை யோசுவா தான் எழுதினார் என்றும் உறுதியாக சொல்லும் பொழுது எங்கே பிரச்சனை வருகிறது? He is putting words into my mouth which I never said. நான் இதுவரைக்கும் சொல்லாத வார்த்தைகளை என்னுடைய வாயிலே வைக்கிறார். ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக என்பதை சொல்லி நான் துவங்குகிறேன். காலையில் நடந்தது போன்று நாம் தொடர்ந்து செய்வோம் என்று இப்போது ஆரம்பித்தார்கள். காலையிலிருந்து நாம் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். லாஜிக் 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 தத்துவம், அப்புறம் சட்டம், கிரிமினல் லா, ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ், இப்படி அடுக்கடுக்கான பெரிய வார்த்தைகள்லாம் அள்ளி வீசினாங்க. நம்ம சாதாரண சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, சரி கண்டுக்கிற வேண்டாம், தப்பு தப்பாக சொல்கிறாங்கன்னு விட்டுட்டோம். ஆனால் இப்போ தான் தெரியுது அவங்க பெரிய ப்ரொஃபஸர்ன்ட்டு. நான் மாணவர்களுக்கெல்லாம் படித்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேங்கிறாங்க. ஐ டேக் பிட்டி ஆன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்தா நம்ம பாவப்பட வேண்டியிருக்குது. முதல்ல லாஜிக்னா என்னன்னு தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட், from the morning he has been talking about logic and some legal terms like criminology, jurisprudence and evidence and onus of proof, burden of proof and all he was talking about. We just ignored that because he was talking rubbish. But now he is claiming that he is a professor and we take pity on his students and we just can't understand how he is being able to teach the students like this. என்னன்னு கேட்டா, he is saying that he has been following the line of arguments. He is saying that we argued that Quran is the word of God, and therefore Quran says that Bible is not the word of God. Therefore we come to the conclusion that Bible is not the word of God. Did we say that? அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, காலையிலேருந்து வாதத்தெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா அதில் என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம சொல்கிறோமா குரான் வந்து இறைவனுடைய வார்த்தை, குரான் வந்து பைபிள் இறைவனுடைய வார்த்தை இல்லைன்னு சொல்லுது, அதனாலே பைபிள் இறைவனுடைய வார்த்தை இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோமா? அப்படியே சொன்னோமா? நம்ம குரான் இறைவனுடைய வார்த்தையா இல்லையா என்பதை விவாதிப்பதற்கு தனி தலைப்பு வைத்திருக்கிறோம். அந்த தலைப்பில் அதை பார்த்துக்கொள்ளும் நாங்கள் விட்டுட்டோம். நாங்கள் பைபிள் இறைவனுடைய வார்த்தையா இல்லையாங்கிற பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். The topic is whether Bible is a word of God or not. இந்த தலைப்பு வந்து பைபிள் வந்து இறைவனுடைய வார்த்தையா இல்லையாங்கிறது அந்த தலைப்பு. இதை நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை யாருக்கு? கிரிமினாலஜி, ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ், லா ஆஃப் எவிடன்ஸ் எல்லாம் பேசினார் எடுத்த உடனே காலையில் ஒருத்தர். இந்த கிரிமினாலஜி, ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க இதை பேசுவாங்களா? லா ஆஃப் எவிடன்ஸ்ன்றாரு. என்ன லா ஆஃப் எவிடன்ஸ் யார் கொடுக்கணும்? யார் இது பைபிள் வந்து கடவுளுடைய வார்த்தைன்னு சொல்றாரோ அவர் தான் அதுக்கு ப்ரூஃப் காட்டணும். அவர் ப்ரூஃப் காட்டாம காலையிலேருந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு 18 கேள்வி கேட்டிருக்கேன், 15 கேள்வி கேட்டிருக்கேன். கேள்வி கேட்கறதுக்கா நீங்க வந்தீங்க? கேள்வியை நாங்கள் கேட்க வேண்டும். He is saying the topic is the Bible God's word and the onus of proof is on them. They will have to positively prove, conclusively prove that the Bible is the word of God. They will have to produce positive evidence for that. Instead, they have listed out some 15 questions and they are saying, we have asked you questions, you answer us. Why should we answer you? Is this logic? Is this what you teach to your students? We will ask you questions. We are questioning what you hold in your hand is not the Bible. Is not the word of God. உங்க கையில வச்சுக்கிட்டு இருக்குது இறைவனுடைய வார்த்தை இல்லைங்கிறத நாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நாங்க தான் கேள்வி கேட்போம், நீங்க பதில் சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு இந்த அடிப்படை லாஜிக் கூட தெரியாம நாங்க கேள்வி கேட்டோம் நீங்க பதில் சொல்ல, நாங்க கேள்வி கேட்டோம் நீங்க பதில் சொல்ல, நாங்க கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் கடவுளுடைய வார்த்தையா? அடுத்தது, நாங்க வந்து ஒரு நம்ம பைபிள்ல சில ஆபாசமான செய்திகள்லாம் இருக்கு, நம்ம பட்டியல் போட்டோம். பட்டியல் போட்ட உடனே அவங்க ஆபாசம் தான் இருக்கிறதுங்கிற அவங்க உறுதிப்படுத்துறாங்க. ஒருத்தர் சொல்றாரு, ஏன் ஆபாசத்தையே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? நம்ம பேசணும் தான் பைபிள். அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, ஏன் ஆபாசத்தையே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? ஆபாசம் கூப்பிட்டு வெளியே வாங்க. அதான் பைபிள் விட்டு வெளியே வர சொல்றாரு. அப்ப அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க இதுல ஆபாசம் தான்ட்டு. இப்ப அவர் சொல்றாரு, பைபிள்ல அதெல்லாம் கிடையாது, இவங்களா இட்டுக்கட்டி சொன்னாங்கிறாரு. யார் இட்டுக்கட்டி சொன்னா? நாங்களா சொன்னோம்? அவர் சொன்னாரு, நைட்டியை போட்டுக்கிட்டு அந்த அம்மா இருந்தது, பைபிள்ல நைட்டிலாம் இருக்குதா காட்ட முடியுமா உங்களால? நாங்க வசனத்தை போடுறோம், அந்த ஸ்லைடை போடுங்க. நாங்க இங்கிலீஷ்ல ஸ்லைடை போட்டோம், வேர்ஸ் பை வேர்ஸ் அப்படி எடுத்து போட்டிருக்கோம். நாங்க சொந்தமா படிக்கல. த ஹோல்ங்கிற வார்த்தை துவரத்தில் ஓட்டைக்குள்ள கையை விட்டாரு, கையை விட்டோம்னா நம்ம கிச்சி காட்டுற மாதிரி இருந்ததுலாம் அதுல இருக்குது. நாங்க சொல்லல. அதுக்கு அவர் ஒரு மொழிபெயர்ப்படுத்தி படிக்கிறாரு. நாங்க காட்டுனதுல இருக்குதா இல்லையா? அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றீங்க? அவர் வேற ஒரு மொழி, நல்ல புள்ள மொழிபெயர்ப்பு, பச்சை பிள்ளை கொடுக்கறது இருக்குல்ல, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு படிச்சு கொடுக்குற மாதிரி பைபிள், அதில் எடுத்துக்கிட்டு கதவுடைய கைப்பிடி லாச் ஆஃப் டோர் அப்படின்னு இருக்குங்கிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று சொன்னாரு, நான் கிரீக்க வேண்டாம் நான் படிச்சு காட்டட்டுமா?
கிரீக் இஞ்சில் வந்து கிரீக் இவாஞ்சலான்ங்கிற வார்த்தையிலிருந்து தான் கிரீக்குங்க இஞ்சில்ங்கிற வார்த்தை வந்ததுண்டு, அதை காட்டுங்க. கிரீக் வார்த்தையிலிருந்து தான் இஞ்சில்ங்கிறது வந்தது காட்டுங்க. இவாஞ்சலான்ங்கிறது தான் பைபிள் காஸ்பிளுடைய பேர் தான் இவாஞ்சலான், அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் கிரீக்கில். இந்த வார்த்தையிலிருந்து தான் இஞ்சில் வந்து இஞ்சிலுங்கிற அரபி வார்த்தை வந்து ப்ரூஃப் காட்டுங்க, இஷ்டத்துக்கு விட்டு அடிக்காதீங்க. அப்புறம் அந்த லேட்சுக்கு வரும், அது போடல அந்த ஸ்லைடுமா, அதில் டோருண்டே கிளீனாக சொல்கிறாரு. இங்கே பாருங்க, the fourth verse, my lover thrust his hand through the hole and my feeling was stirred for him. என்னுடைய காதலர் ஓட்டைக்குள்ள கையை விட்டார், எனக்கு அப்படி அப்படின்னு போட்டிருக்குது. நாங்க சொல்லல, எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம்னு போட்டிருக்கிறோம். Song of Solomon, verse number chapter number 5 verse number 4. It has been taken from Net Bible and you all accept all the versions of the Bible. நீங்க மறுத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க, நீங்களே ஒத்துக்கிட்டது நாங்க கிளிப்பிங் எடுத்து போடுறோம். You accepted that there's no problem with any versions. You accept all the versions as equally good. நீங்க அதை மறுத்தீங்கன்னா that will become again a subject of debate again. ரைட். அதில் இன்னொன்று சொன்னீங்க, இந்த லேட்ச் கைப்பிடின்னு சொல்றாங்க, கதவுடைய கைப்பிடின்னு இருக்கு, இவங்க இல்லாத இட்டு கட்டிட்டாங்கிறாங்க. இல்லாத இட்டு கட்டல. இப்போ நான் அவங்களை திரும்ப சொல்றேன், கிரீக்கை படிச்சீங்கிறீங்கல்ல, இப்போ நீங்க ஹீப்ரூவை படிச்சு பாருங்க. இது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட். ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் ஹீப்ரூவில் இருக்கும், உங்க ஹீப்ரூவை எடுத்து படிச்சு பாருங்க. அதுல கதவுங்கிற வார்த்தை இருக்குதான்னு பாருங்க, கதவுடைய கைப்பிடின்னு இருக்கான்னு பாருங்க. ஹீப்ரூல கைப்பிடிக்கு கதவுக்கு பாத்வே டோர் பேசேஜ் இதுக்கெல்லாம் பெஹத்தேக்கும்பாங்க. பெஹத்தேக்குங்கிற வார்த்தை அங்க ஹீப்ரூல இருக்கக்கூடிய வார்த்தை பெஹத்தேக்குங்கிற வார்த்தை கிடையாது. அங்க இருக்கக்கூடிய வார்த்தை மின் எச்சர். மின் எச்சர்டா, மின்னுடா உங்களுக்கு தெரியும் அரபியில, மின்னுடா ஃப்ரம், த்ரூ. மின் எச்சர் ஹீப்ரூண்டா செக் பண்ணி பாருங்க. மின் எச்சர்டா தூவரத்தின் வழியாக. இவங்க என்ன செய்யறாங்க, என்னென்ன கரப்ஷன், நம்ம வந்து பைபிள் வந்து கடவுளுடைய வார்த்தையா இல்லைங்கிறது நம்மளுடைய விவாத தலைப்பு. Our topic was whether the Bible was God's word or not. But they introduced a new element saying, is there any contradictions in the Bible? குரான் பைபிள் வந்து இறைவனுடைய வார்த்தையா இல்லையாங்கிறது நம்ம தலைப்பு. அவங்க புதுசா இன்னொரு தலைப்பு நுழைக்கிறாங்க. பைபிள்ல முரண்பாடு இருக்குன்னு சொல்றீங்களோ, காட்ட முடியுமா? அது வல்ல தலைப்பு. ஆனா கேட்டதுனால அதையும் காட்ட தயாராக இருக்கிறோம், அதையும் காட்டுவோம். முரண்பாடு இருந்தால் அது இறைவனுடைய வார்த்தை இல்லை என்பதற்கு ஆதாரமாக அதையும் காட்டுவோம். நீங்க தான் வந்து இல்லாத வார்த்தையெல்லாம் போட்டு எழுதுறீங்க. கையில் உள்ள சரக்கு எல்லாம், மடியில் உள்ள சரக்கு எல்லாம் பைபிள்ல போடுறீங்க. யூ ஆர் புட்டிங் your own words into the mouth of God. கடவுளுடைய பேரால் உங்களுடைய சொந்த வார்த்தைகளை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. அதே மாதிரி சிஸ்டருக்கு ஜெனிசஸ்க்கு போனாரு. ஆப்ரஹாம் மேரிட் இஸ் ஹாஃப் சிஸ்டர். ஹாஃப் சிஸ்டரை மேரி பண்ணாங்களா இல்லையாங்கிறது பேச்சு இல்லை. இந்த அம்மா என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா, இந்த அம்மா என்ன சொல்லுதுண்டா, நம்ம கள்ளத்தனமா உறவு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். This lady is saying we are having an illicit relationship. If we have to have this inside the confines of the room. இது கதவுக்குள்ள பூட்டிக்கிட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு கள்ளத்தனமா. ரோட்ல போனாலும் அவனை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்க முடியலையே, எனக்கு ஆசையா இருக்குது, அடக்க முடியல. அது மற்றவங்க பார்த்தா தப்பா சொல்லிடுவாங்களே, என்ன அப்படி இது செய்யறாங்களே, கள்ளக்காதல் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருவாங்களே. அதுக்கு தான் அந்த அம்மா சொல்லுது, நீ என் அம்மாவுடைய மார்புல நீனும் பால் குடிச்சிருந்தேன்டா நம்ம ரெண்டு பேரும் சகோதரா இருப்போம். கட்டி பிடிச்சி முட்டை கொடுத்தா சகோதரியும் கட்டி பிடிச்சி முட்டை கொடுக்குறாங்கப்பா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிடுவாங்க அப்படின்னு அம்மா சொல்லுது. இந்த பொண்ணு செய்யறதும் கள்ளக்காதல், அது தப்பிக்கிறதுக்கு வழியையும் சொல்லுது. She is having illicit relationship with this man and she is trying to find a route for escaping. She is saying, if we continue this illicit relationship outside, people will scorn at us. So what should we do? We can't do anything. But if you were my brother who suckled from my breast of my mother, no one would have objected it. We could have continued our relationship even though open. நடு ரோட்லையும் கட்டி பிடிச்சி முட்டை கொடுக்கலாம், யாரும் கேட்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லுது அம்மா சொல்லுது. அப்புறம் நம்மகிட்ட என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கடா, தோரா வந்து குரான்ல வந்து தோராவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு, தௌராத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த தௌரா இல்லை, நம்ம கையில் வச்சிருக்கிற தௌரா இல்லை நீங்கள் சொல்றீங்க, ஆதாரம் தாங்கன்னு கேட்டாங்க. அந்த ஆதாரங்கள் என்னமோ அவங்களே அடுக்கடுக்க எடுத்து வைத்தார்கள். அது ஒரு ஆதாரம் என்ன, இப்போ எடுத்து வைத்த ஆதாரத்தை மட்டும் சொல்கிறேன், மற்ற ஆதாரங்கள்லாம் பிறகு போவோம். இப்போ என்ன ஆதாரம் எடுத்து வைத்தாங்கன்னா, மோசே சில பகுதிகளை எழுதினார், மீதத்தை ஜோஷுவா எழுதினார். அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம், குரான் எதை தௌராத் என்று சொல்கிறது?
குர்ஆன் தௌராத் என்று சொல்வது மோசேக்கு கொடுக்கப்பட்டது மட்டும்தான். அதுல ஜோஷுவாக்கோ வேற எவருக்குமே இடம் கிடையாது. நீங்க மற்றதையும் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு இதை தௌரா என்று சொல்வதால் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. சரி, மோசே எழுதினார அதுதான் ஒழுங்கான தௌராண்டா, அதுவும் இல்லை, அதுக்கு தனி ப்ரூஃப், அதுக்கு தனி நாங்கள் ப்ரூஃப் வச்சிருக்கிறோம், காட்டுறோம். He is asking that we have been claiming that we believe in Torah, but we say what you hold in your hand is not Torah, and he is asking us proof for that, and he has produced the proof himself. He said certain chapters have been written by Moses, and the remaining chapters, remaining verses or something, let it be a chapter or verse or something, has been written by Joshua. So that is what we say. What Quran calls as Torah is the word of God which was revealed to Moses alone, not to anyone else. But you claim